अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों की हाल चाल, उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब ने अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे। तो अज हफ्ते का दिन है, काफ़ी दोस्तों के फोन भी आए हैं कि काफ़ी दिनों तो कोई लाइव वीडियो वगैरह नहीं लगाई। तो अज मेरा प्रोग्राम बनया मैं कि दोस्तों के नाल कोई चीज़ां शेयर करिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कबूतर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दोस्त काफ़ी फोन करते हैं। तो उन्होंने मालूमात वास्ते कुछ चीज़ां मैं उन्होंने नाल शेयर करिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है ना, हरफे आखिर कुछ भी नहीं होंदा। इंसान अपने तजर्बात तो अपने मुशाहदात तो जो चीज़ां सीखता है वो शेयर करनियाँ चाहिए, क्योंकि मैं समझना कि कोई भी चीज़ अगर तुहाडे इलम च है ना बीमारियां के मुतलक, तो तुहानू शेयर करनी चाहिए ताकि किसी परिंदे की जान बचे या सदका जारी है। तो वो लाजमी शेयर करनी चाहिए। एक दो चीज़ां और बड़ियां मज़ेदार दोस्तों ने शेयर करांगे। काफ़ी दोस्त सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सारे दोस्तों को। तो माजरत क्योंकि फर्दन फर्दन जवाब नहीं दिता जाता सारे वालेकुम अस्सलाम। तो जो वीडियो के बंदा गल कर रहा होंदा फिर फोकस अपनी गल के उत्ते अपनी जी गुफ्तगू असीं कर रहे हैं वो तवज्जो होंदी पूरी। तो ऐसे गल्लों अगर किसी भाई ने जवाब ना दईए तो असीं माजरत। तो दूसरा एक दो चीज़ां शेयर करांगे, उस तो पहले असीं दोस्तों का तारफ करावांगे जो दोस्त नाल मौजूद ने। तो उस्ताद नदीम साहब ने जी, साढ़े बड़े सीनियर तरीन उस्ताद ने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद जी की हाल है? ठीक ठाक जी भाई। साढ़े दोस्त ने रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अपने अरशद गुज्जर साहब ने। वालेकुम अस्सलाम। जी इशफाक साहब ने, बड़े अच्छे दोस्त ने साढ़े भी। भाई शाहिद साहब ने जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दूसरा अज एक तकसीम इनामात सी, कोई चेतर विसाख के इनाम सन, वो अज तकरीबन कोई 7 कप मिले ने। अज तकसीम इनामात सी। दूसरा जोड़ा ना दोस्तों के नाल एक चीज़ मैं बड़ी मज़ेदार शेयर कराँगा। एक तो एक दोस्त अगों पटाई का मौसम आ रहा, काफ़ी दोस्त जो ना डिवर्मिंग वगैरह कराते हैं, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो मैं तकरीबन पिछले 1 साल तो यूज़ कर रहा, वह बड़ा शानदार रिजल्ट आया। क्योंकि कोई भी चीज़ मेरी कोशिश होंगी वो दोस्तों ने शेयर करी, जी मेरे खुद मेरे मुशाहदे तजर्बे चाहिए तो वो शेयर करनी चाहिए। एक दवाई है वर्मवुड जेल, यह बड़ी शानदार दवाई जे, सिर्फ तोतियां की दुकान तो मिलेगी, स्पैशल फॉर बर्ड्स है। यह तोतियां वास्ते ते कबूतरां वास्ते बड़ी स्पैशल दवाई है। और यह जेल है वर्मवुड जेल, क्योंकि हर परिंदा जो जमीन के उत्तों खाता है ना, 2 तो 3 माह के अंदर वो पेट के वर्म पैदा हो जाते हैं। तो डिवर्मिंग असी करवाने हर 2 तो 3 माह बाद, कोशिश करनी चाहिए कि 2 माह बाद ही करवा दी है। डिवर्मिंग वास्ते लाजवाब चीज़ है, लाजमी दोस्त इस्तेमाल करना, बल्कि जिन्होंने कबूतरों की पर पुटाई करनी है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि यदा बड़ा फायदा है। कबूतर के अंदर डॉक्टरों के बकोल, यानी कि मैं तो मेरा इन्ना अपना तजर्बा नहीं, डॉक्टरों के बकोल के कबूतर के अंदर 6 तरह के वर्म होंगे ने। तो यह वाह दवाई जी 6 तरह के वर्म जी कट देंदी है। तो असी इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए। वर्मवुड जेल बड़ी लाजवाब दवाई है। पुटाई तो कम अज़ कम 15 तो 20 दिन पहले तुम इस्तेमाल करो, उस तो बाद पर पुटाई करो, यदा बड़ा फायदा है। और मैं दे के वाकई आजमाया है, बड़े बड़े अजीबो गरीब तरह के वर्म कबूतरों के अंदरों निकलते हैं। यदा बहुत फायदा, जोड़े कबूतर अंडे बच्चे रुक जाते हैं उन्होंने भी फायदा है, जिन्होंने सोका हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चे पाल लिया अपना जिसम ज़्यादा कमज़ोर कर लेंगे, वो भी कबूतर तंदुरुस्त हो जाते हैं। यह बड़ी लाजवाब दवाई है, इस्तेमाल करो। यह थोड़ी है महंगी, इस तो इलावा बड़िया दवाइयां ने, मसलन असी जेंटल भी इस्तेमाल कर लें। एक कॉम्वेंट्रीन के नाम तो आती है, वो एक वर्मओक्स है, ओक्साफैक्स बड़ी सी दोस्त इस्तेमाल करने। एक इस तरह होर बड़िया ने, अल्बेंडाजोल, फोरबेंडा, इस तरह काफ़ी मेडिसन है जिहड़ियां असी वर्म वास्ते इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह दी बेस्ट चीज़ है। एक तो स्पैशल पिजन्स वास्ते वे और तोते वास्ते जे, पैरट्स वास्ते वे, यह तुम इस्तेमाल करो, यदा बड़ा शानदार रिजल्ट है और काफ़ी फायदा है। तो दूसरा जोड़ा ना इसका बेहतरीन तरीकाकार जोड़ा ना वो है कि तुम इनू कल्ले कल्ले परिंदे अपने हथ के नाल पिलाओ। वो 1 लीटर वाली 1 लीटर वाली बोतल लवो, जिस तरह नेस्ले का जूस वगैरह आता है ना, 1 लीटर वाली बोतल खाली, वो ये जेल पा लो 40 सीसी और मुकम्मल उन्होंने भर लो तुम पानी के नाल, यानी 1 लीटर ताड़ी दवाई तैयार हो जाएगी। ये 5 सीसी सुबह खाली पेट तुम देनी है कबूतरों को, खाली पेट 5 सीसी देनी है। इनू अच्छी तरह शेक करना है, क्योंकि जेल होंगे अच्छी तरह पानी के शेक करके ना, यानी हिला के, ताकि मिक्स हो जाए पानी के बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करके 5-5 सीसी फी कबूतर पकड़ के खाली पेट तुम देना। तो उस दिन जिस दिन तुम ये जेल देनी है, उस दिन तुम लाजमी इन्हों ना
ਮੈਟਰੋਡਾਈਨ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋਡਾਈਨ DF ਜਾਂ ਫਲੈਜਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਡਾਈਨ DF ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਕਲੇਟ ਫਲੇਵਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਲੈਜਲ ਜਰਾ ਕਬੂਤਰ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਟਰੋਡਾਈਨ DF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਮੋਡ ਜੈਲ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਟਰੋਡਾਈਨ DF ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਸੁਕਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਅਜਵਾਇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 3 ਇੰਚ ਲੰਬੀ 2 ਪੀਸ। ਦਾਰਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਇਲਾਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਕੰਦ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਪੁਦੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਸਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਲਸਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਲਸਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਔਰ ਅਦਰਕ ਦੇ 2 ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਦਰਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਦਰਕ ਦੀ ਬੜੀ ਇਫਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਉਹ ਅਦਰਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜ਼ੰਜਬੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜ਼ੰਜਬੀਲ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ 'ਚ। ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, 2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। 1 ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਔਰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਵਾਰਚ ਕਮੋਨੀ ਜੀ, ਹਮਦਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਪੋਟੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜੂਰ ਬਰਾਬਰ ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖਤਮ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਦੇ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 2 ਡਿਸਪਰਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਿਓ। ਸਹੀ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਿਬਰਾਮਾਈਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਸਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੋਕਸੀਮਾਈਸਿਨ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਲਿਬਰਾਮਾਈਸਿਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਾਈਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮ ਦਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਲੈਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਕ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਸਹੀ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਜਨਾਬ? ਸਾਡੇ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਗਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਚਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਗ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਸਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਮੂਡ ਜੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह।